Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Одлуката на Ѓорѓе Иванов да ги смени правилата на игра среде процес на конституирање на новата власт дополнително ја комплицира и онака комплицираната политичка состојба во земјава. За неизвестноста придонесуваат и амбивалентните пораки што ги испраќа лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој од една страна вели дека поглавието со ВМРО ДПМН е било завршено, од друга дека клучот не бил кај него, од трета дека за излез од кризата ни треба поширока политичка дебата пред се меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Како понатаму во процесот? Знае ли ДУИ што со себе? Колку е искрен Ахмети кога вели дека нема да донесе одлука без меѓународната заедница? Што уште очекува да слушне лидерот на ДУИ од Вашингтон, Брисел и Берлин за да донесе одлука? Вечерва наш гостин е Талат Џафери, долгогодишен координатор на пратеничката група на ДУИ во парламентот, екс-министер за одбрана, дел од раководството на ДУИ. Кон крај ќе објавиме нова саботажа. Ве поканувам да бидете со 360 степени и да не гледате и по паузата. Се враќаме со емисијата 360 степени. Најави во генералната најава дека наши ваш гостин вечерва е господин Талат Џафери, пратеник и во актуелниот состав на парламентот, реков долгогодишен координатор на пратеничката група на ДУИ, беше дел од владата, дел е од тесното раководство на партијата на Али Ахмети. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Дали во оваа најава испуштам уште еден можен потенцијален квалификатив за вас? Дали може би вечер имам честа да разговарам со идниот председател на Собранието на Република Македонија? Ju nuk keni lëshuar asgjë përveç me ndërhyrjen e fundit, veç spekulani me çështjet për të cilat edhe është spekuluar paraprakisht. Unë edhe paraprakisht e kam thënë që ai spekulim s'do mend se një nga shqiptarët ndoshta kësaj radhe, cili do që tjetë ai në Parlamentin të Republikës Maqedonisë, do të ketë atë mundësi që tjetë edhe i pari kryetari i Parlamentit të Republikës Maqedonisë, por në kontekstin e spekulimit le të mbetet edhe spekulim deri në vendim përfundimtar. Дали во фазата на преговори меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ вам од ВМРО ви било ветено дека ќе бидете председател на Собранието? Përsëri kjo është çështje e spekulimit edhe ndrimit të tezave. As ka nevojë dikush ose kujt do të qoftë deputeti shqiptar ti premton, sepse ajo nuk është kompetence dhe mundësi atyre që mund të premtojnë. Në veçanti, s'ka kush çka më premton personale, sepse nuk përfaqësoj personalitetin tim gjithësisht të vetveten aty ku jam, përfaqësoj qytetarët që në ka votu, përfaqësoj subjektit që i takoj dhe normal që në të gjitha procedurat politike dhe institucionale, ajo u takon si kompetencë liderëve të cilët i bëjnë bisedat për të arrit pajtueshmëri për vazhdimsinë e punës së parlamentit të tjerë dhe institucioneve tjera. Имам уште едно прашање во овој комплекс. Ако ви биде понудено да бидете председател на Собранието, дали се чувствувате компетентен да ја прифатите таа одговорност? Аспекти и офертës nuk është aspekt që do të jetë i ofruar mua ose kujt do të qoftë individualisht. Ajo është aspekt oferte një shqiptari në Parlamentin e Republikës Maqedonisë dhe s'do mend që çdo njeri prej atyre paraprakisht për faktin që është deputet para kushtet optimale paraprake i ka që tjetë i denjë për të përfaqësuar në mënyrën më të mirë në Parlamentin e Republikës Maqedonisë dhe për atë arsye unë nuk kam dilemë se cili do qoftë tjetë ai do ta bën atë punë ashtu siç është parapa me rregullat në Republikën e Maqedonisë. Морам да ви кажам една работа. Ретко кој пратеник доаѓа со устав и со деловник на интервју. Вие сте можеби единствениот што го направил досега тоа. За мене е тоа уште една индикација за тоа дека тој дел од работата и во Собранието и пошироко во една парламентарна демократија ве интересира, а и близок ви е. Jo, Vasko, është hera e parë që takohemi në debat këtu dhe për atë arsye keni përshtypjen që është hera e parë që shihni dikën tjetër me kushtetutës e rregullore të punës parlamentit. Fakti është që
unë kuptoj edhe aspektet politike të debatit politik, ku nuk ka nevoj njëri të ketë para vetes as ligjet përkatëse ose as normat përkatëse për cilët debatohet, dhe debati politik është një, dhe çështja kur sendet duhet të sqarohen para publikut dhe para qytetarëve se siç janë të rregulluara dhe si janë të rregulluara dhe për të qenë i qartë me qytetarët dhe për të qenë koncis për procedurat dhe për normat që janë të rregulluara në aktet përkatëse, unë gjithnjë dhe në çdo një debat, edhe kur është debatuar çështje ligjore, edhe kur debatohen procedurat, të themi kushtetuese dhe parlamentare, gjithnjë para vetes kam dokumentet përkatëse për faktin që nuk du t'i interpretoj, por du t'i lexoj dhe t'i sqaroj ashtu siç janë të rregulluara, për faktin që ajo nuk është e drejtë e asku individuale për të interpretuar ligj, sepse rregullat përcaktojnë të drejtën e parlamentit si institucion për të dhënë interpretim autentik të normave ligjore. Gjithsesi, kushtetuta është akti i cili nuk interpretohet, por zbatohet. Dhe me kushtetutë është përcaktuar i vetmi organ që mund t'japë interpretim autentik të normës kushtetuese është gjyqi kushtetues. Dhe për këtë arsye, për mos me interpretuar normën, unë gjithnjë atë e kam para vetes që normën ta lexoj dhe të zbatoj ashtu siç është e përcaktuar, a gjitha kontekstet rreth asaj se si kuptohet norma e cila zbatohet, kompetencat janë përcaktuar me aktet përkatëse të institucioneve që kanë atë drejt për ta interpretuar. Ако му е дозволено на новинар, јас сакав комплимент да ви поделам, немав друга намера. Но добро. Më parasysh unë e ndjeja që atë kompliment nëse ka qenë edhe kompliment, se nuk e mora për ofendim, por edhe si kur t'jetë kompliment, unë doja ta sqaroj edhe para publikut pse unë e zbatoj, me thënë edhe e praktikoj këtë praktik që kur të flas për çështje, të flas mbi bazë të asaj çka është e rregulluar me normë, e jo mbi bazë të asaj se si e kuptoj unë politikën dhe politikisht si kuptohet norma. Откако истекоа 20 дена на мандатарот Никола Груевски и дуи не донесе одлука кој од 5 опции што ги имаше намаса ќе ги прифати, и практично Груевски не беше во можност да му предложи на собранието предлог состав на владата и предлог програма за работа на идната влада, се слушна мноштво изјави, но една ваша изјава, можем да кажем, остави голем впечаток, а тоа е поентата дека Иванов сега мандатот треба да му го даде на Зоран Заев. Дали денеска, додека го правиме ова интервју, држите до таа ваша изјава? Siç thash edhe paraprakisht, unë personalisht referohem normave në kuptimin asaj çka është procedurale dhe referohem asaj çka është praktik demokratike ndërkombëtare në kuptimin e asaj që Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë nuk sankcionon variantet apo hipotezat, aspektet hipotetike të situatave të mundshme, për faktin që në vitin 91 kur është miratuar Kushtetuta, mendoj, sa shumë nuk duhet të interpretoj mendimin e atyre që kanë qenë përpiluesit e Kushtetutës, ideja ka qenë që mos me lënë shprastira juridike të qasjes interpretimit të Kushtetutës për faktin që koncepti është që Kushtetuta nuk interpretohet për zbatohet, kanë parapara rregullat strikte të asaj se si do të zbatohen çështjet e asaj që burojnë nga përcaktimet kushtetuese dhe kanë përcaktuar që kompetencat të ndahen dhe Kushtetuta ka një premis dhe ka një përcaktim që pushtetet, domethënë, është ndarja e pushteteve të bëhet në ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, me kompetencat të theksuara në ekzekutiv dhe marrëdhënie ndërkombëtare për kryetarin e shtetit. Dhe në këtë kuptim, Republika e Maqedonisë mes tjera është përcaktohet si demokraci parlamentare, e cila i ndan bë dhe përcaktimin e ndarjes pushteteve në atë që e përmenda paraprakisht, me thënë, në ligjvënës, me kompetenca ligjvënëse të parlamentit dhe obligime ekzekutive, gjithsesi kompetenca ekzekutive të qeverisë, ku ka përcaktuar mes tjerash edhe kompetencat e organeve shtetërore, në veçanti kompetencat e parlamentit, kryetarit shtetit, qeverisë dhe gjyqësorit. Dhe mbi këtë aspekt, domethënë, bazohet e gjithë debati dhe gjithë qëndrimet e mia kundrejt asaj çka janë qëndrime politike. Në kuptimin
qëndrimet politike përpilohen në organet partijake dhe çdo mend që unë nuk kam dilemë për vendimet e organeve partijake, pjesët të cilit edhe vetë jam, dhe politika për atë arsye është edhe arti së mundshmes në disa prej nocioneve që definohet çka është politika, dhe në aspekt të zbatimit të përcaktimeve politike janë përshkruar rregullat në të cilat rregullat duhet të realizohet përcaktimi politik I cili do të qoftë subjekti që është pjesëmarrës në jetën politike këtu në Republikën e Maqedonisë. Dhe mbi atë kontekst kam thënë, dhe është e qartë, dhe është e saktë që unë kam thënë se mbi praktikat e rregulluara për mungesë të përshkrimit të kushtetutës në rastet sikur që ka ndodhur tash, lihet hapësirë e interpretimit, gjithsesi e zbatimit të praktikave demokratike parlamentare të demokracive të zhvilluara në botë, dhe për atë arsye mendoj në aspekt procedural që sipas radhës është dashur, nëse herën e parë që është bë tendenca për të bërë një shumicë nuk ka arritur të bëhet, atëherë sipas gjasave të jetë I dyti me numrin e deputetëve, se nuk ka tjetër instrument se si të përcaktohet dhe si Ivanov ose kryetari I shtetit të zbaton gjithsesi të shfrytëzon të drejtën e tij, kompetencën e tij kushtetuese përshkruar në nenin 84. Ne mislimo kad dobro razberemo. Samo sakam ovo da kažem. Da li je ova sepse kushtetuta përcakton dy momente të rolit të kryetarit të shtetit. Momenti I parë është I përshkruar në nenin 84 të kustetutës në paragrafin 1.1 që e përcakton si kompetent dhe kompetencë të kryetarit të shtetit që të përcakton mandatarin në Republikën e Maqedonisë. Dhe neni 90 nuk lejon që presidenti ta interpretuar të drejtën e tij për të përcaktuar mandatarin, po e sankcionon dhe e obligon kryetarin e shtetit në çfarë procedure duhet ta Разговараме за ова, бидејќи Иванов ме ги времисле за со една изјава, но прето едно меѓу прашање. Ова што го зборувате е став на Талат Џафери или став на Дуи? Unë theksova shumë qartë që qasjet e mia personale janë qasje institucionale gjithsesi procedurale, se si janë të përshkruar me procedurat. Sepse në politik janë aspektet e qasjes politike, të politikbërjes janë çështje të marrëveshjeve dhe çështjet politike që nuk përjashtohen. Dhe për atë arsye, them, qasja ime është qasje personale e imja për faktin se procedurat, nëse udhëheqemi me procedurat dhe me normën, janë çështje për të cilat duhet me I sqaruar procedurat kështu si janë. Dhe në aspekt procedural, kryetari I shtetit nuk mund ta interpreton normën e nenit 90, por duhet të respektohet ta zbaton, ai ka obligim, atë ka obligim. Neni 90 ka obligim ta zbaton kryetari I shtetit, jo të drejtë të vepron. Për atë arsye ka dallim në Дали Али Ахмети на средбата со Иванов му го кажа исто това што вие сега овде го зборувате, дека по логиката на праксата по која што тргна и патот по кој тргна Иванов, дека мандатот сега треба да го добие следната партија? Unë nuk pretendoj që Ali Ahmeti duhet jetë indikuar prej qasjeve të mia procedurale. Ali Ahmeti ka mandatin dhe ka autoritetin e plot edhe nga unë personalisht, edhe nga kryesia, edhe nga struktura partijake, edhe nga mandatet që I ka fitues si subjekt me 10 mandate, të zhvillon bisedat politike me çdo qoftë që është. Dhe unë nuk pretendoj as të imponoj Ali Ahmetit qëndrimet personale për ato që janë procedura, se zaten fundi I fundit në politikë bërje nuk është problem I Ali Ahmetit si kryetar partije, që ai të ketë parasysh gjitha procedurat, ai ka për kompetencë të bën vijat e trasha të vendimarrjes politike, a zbatimi procedural. Për atë arsye ne jemi deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe për atë arsye kemi kontinuitet në aspekt funksional të institucioneve shtetërore dhe jo rastësisht ka mbajt kontinuitet në përbërje parlamentare, se me atë logjik do të ishin ndruar të gjithë deputetët dhe do lishte që Ali Ahmeti të mbajë llogari për procedurat. Për atë arsye Ali Ahmeti nuk duhet dhe nuk është I ngarkuar me atë qëndrime individuale për procedurat, se nuk duhet të ngarkohet me procedurat, dhe ai duhet të jetë I lehtësuar për kësaj dhe është I lehtësuar, është I
rehače po këtë punë. Изјава не беше до крај јасна во вас. Мисла, рече бомбата била кај него, па му ја дал на Иванов, па сега се дополнуваше без фитил, му ја дал и така натаму. Tendenca me prezentu Ali Ahmetin dhe Bashkimi Demokratik për Integrim si të paqartë, është tendencë e gabuar dhe unë do të kisha thënë që ajo është në pakon e propagandës që bëhet dhe që është bë në adresë propagandës negative në adresë të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe tendenca po vazhdon të jetë që Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Ali Ahmeti në kontinuitet të jenë fajtorët kryesor për situatat në Republikën e Maqedonisë. Dhe unë do të kisha thënë që ki pretendimi juaj që kështu ta vlerësoni paraqitjen e Ali Ahmetit nga mbas daljes nga kabineti Ivanovit është vazhdimsi e asaj tendence. Извинете, господин Джафери, аз немам намера никого лично да дисквалификувам. Господин Ахмети е лидер на много релевантна политическа партия. Ju personale për të diskredituar Ali Ahmetin, po tendencat e përgjithshme në Maqedoni kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në atë drejtim që të anatemohet roli. A što je stavot na Dujina Ali Ahmeti во овој момент, еве ако ние не разбираме? Ali Ahmeti ishte shumë i qartë me thënjen alegorike se Chelsea gjithësisht më i qartë bomba ka qenë në duart e tij dhe atë e ka transferuar në duart e Ivanovit. Само толку му рекол, ништо друго. Mjafton prap publike që e ka thënë, në politikë bërje, kush nuk ditë kupton politikën dhe porosit politike, është çështja ati që se kupton. Unë, struktura, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë shumë qartë e kanë kuptu thënjën e Ali Ahmetit që bomba është në duart e Ivanovit, dhe kjo me një fjali unë shtash në aspekt procedural e them po, bomba është në duart e ati, dhe gjithë në varet se si dhe ta përdor aj atë bombë, a do ta përdor atë bombë që vendi t'i kthehet asaj që ka duhet të jetë për të kësi, në aspekt procedural, apo atë bombë aj do ta plasë që me vendimet e mundshme të më të qeshme, për skaj atyne kapërcimeve të kompetencave të veta, të bëj edhe abrogimin e normave kushtetuese për faktin që, përsëri them, këto janë trajtimet e mia procedurale dhe çka mund të prodhojnë procedurat duke i apliku në atë formë normat kushtetuese dhe në atë mënyrë Ivanov vehet mbi parimin dhe abrogon fillimisht parimin e ndarjes së pushteteve dhe merr kompetenca për të cilat nuk i takojnë as me kushtetut as me akte tjera ligjore dhe për këtë arsye them bomba Ali Ahmeti ka qenë shumë i qartë kur konstaton se bomba tani më është në duart e Ivanovit dhe ai duhet të reflekton se në çfarë forme dhe si do ta përdor atë bombë. Imаме една изјава на господин. A do të eksplodon ajo bomba apo do të ruhet në duart e tij? Çështja është më kështu konkrete, si do të interpretohet ajo punë. Имаме една изјава на господинот Иванов дека тој сега ќе чека некој да му докаже дека има мнозинство во парламентот за да го даде мандатот на представник на тоа мнозинство за тој да формира влада. Тогаш како понатаму во овој процес, господине Джафери, во кој што ду има многу важна улога? Shif Vasko, unë kur kam thënë para disa ditëve që Ivanov ka keq përdorur se e shkel parimin kushtetues, deklarata e tij në kontekst të asaj që ai pret që dikush t'ia verifikojë shumicën, është edhe një vërtetim që ai po e abrogon kushtetutën dhe vihet mbi kushtetutën. Pa ajo çështje nuk është çështja ime si talat dhe çështje e Bashkimit Demokratik për Integrim për të thënë se ai ka përgjegjësi për atë punë, se ajo i takon. Unë nuk jam advokat as i kushtetutës, as jam advokati i shtetit, as jam advokati i Ivanovit, por në aspekt procedural, ajo çka është obligim, ai nuk ka të drejtë procedurale që ai të konstaton ose ai të insiston në atë punë, për faktin që nuk është kompetencë e përshkruar në nënën 84 si kompetenca ekskluzive të kryetarit shtetit mbi bazë të ndarjes. Jednostavno тој не треба да бара докази, треба мандатот да му го даде на следниот. Ai nuk duhet, sipas meje të ketë në atë mënyrë implikative eksplicite të përzihet në atë çështje, mbi gjitha në mungesë të asaj që është institucionale për faktin që parlamenti
është në fazën e konstituimit ose rëmbullaksimit konstituimit, mundet në aspekt jo formal të ketë një paragarancë, një farë mundësie që tjetë i sigur që a i radhës që është, sepse edhe në praktikat parlamentare, askush prej kryetarëve nëse nuk e kanë kompetencë eksplicite obligimin që dikush t'i verifikon se ka shumicën, por është çështje e bisedës dhe në ato biseda që i ka bë, ndoshta prej diku i ka marrë edhe garantë se do të ketë apo nuk do të ketë shumicë. Dhe kjo e le për mundësi që ai të radhës, prandaj thuhet edhe në atë që nuk është e përshkruar në 90 se çka nëse ndodhet, është lënë mundësi që mbi praktikat e vendosura parlamentare në vend dhe në botën demokratike, kryetari i shtetit, nëse i pari që ka marrë mandat nuk ka arrit të bëj shumicë, të mundet të jep mundësinë të dytit që duhet ta shfrytëzon atë kohë sa ka për kohë, por mbi gjitha nuk do jetë, edhe pse është problem, mënyra e kushëzimit në këtë formë, por çështje tjera ka që ende po tregojnë se ai pretendon të përzihet dhe t'i merr kompetenca që nuk i takojnë. Është çështje formale se nuk i takojnë ato kompetenca. Në aspekt politik, si do vepruje, është çështje e veprimit politik të tij, me ato qëllime që ai i sqaron dhe për mua nuk duhet të bëhem temë asaj që ta interpretoj Ivanovin çka ka pas në ide të bëhe, por mbi gjitha në aspekt procedural është ai që i përzihen kompetenca dhe nuk është mirë ajo punë. Не сме го абсолвирали уште ова прашање, но ќе направиме уште една пауза, па ќе продолжиме. Благодарам за сега. Ве поканувам да останете назад. Со господин Талат Джафери од дуј вечера во 360 степени разговараме за тоа како да се излезе од оваа ситуација во која што во моментот се наоѓа Република Македонија. Реков, не го абсолвиравме ово прашање што и како може да прави Иванов во оваа ситуација, особено од аспект на тоа дали дуј може некако да придонесе за да излеземе од оваа ситуација. Ако има иницијатива, се слуша дека има таква иницијатива, да се соберат потписи кои што би биле доставени до председателот Иванов како некаков доказ дека следниот, а тоа е господинот Заев, може да го добие мандатот, дали дуј би се потпишал на таква иницијатива? Po shqipti, Bashkimi Demokratik për Integrim, që para fillimit të procesit të ndarjes së mandateve, gjithësisht mandatarit, përcaktimit mandatarit, ka qenë i qartë se nuk do të sjellë vendim me të cilin votuesit tanë, gjithësisht populli i këtu, shqiptarët më konkret, do të jenë të zhgënjur. Dhe për mos me i zhgënjur, kemi thënë para fillimit të çdo hapit të më të tjeshëm se organet partijake seriozisht do të merren me analizat në gjitha aspektet e çështjes që tangon, domethënë këtë situatë këtu, dhe në variantin më të mirë të mundshëm që korrespondon me pritshmëritë e votuesve tanë, në atë drejtim ashtu edhe do të sillet. Edhe lideri e ka thënë paraprakisht, edhe e theksoi që Bashkimi Demokratik për Integrim në të njëjtën mënyrë, pa mos ndryshu rregullat ose rregullat e lojës në trajtim të çështjes, në të njëjtën mënyrë do t'i qaset edhe kësaj mundësie për të zbatuar atë debat dhe për ta çuar atë debat në organet partijake deri në fund, sikur që e kemi çuar edhe paraprakisht. Dhe ne nuk ka nevojë të shpejtohemi për hapat për shpejtuar, për të deklaruar në aspektin vetëm se deklarativ po ose jo, këtij ose atij, por meritore dhe vendimtare dhe tjetë vlerësimi i organit partijak, gjithësisht i atyre që kanë bë dhe të bëjnë debatin dhe të vazhdojnë të bëjnë debatin në parti, dhe nëse vlerësohet që ka argumente dhe arsye për të mbështet dhe për të verifiku dhe për të vërtetu çështjen se janë kriju kushte për të kriju shumicën që nuk është kriju,
Janë çështje që ato të interpreton dhe do t'i përcjell kryetari ose i autorizuar kryetari, domethënë zëdhënësi i partisë, dhe mbi këtë çështje unë vetëm mund të them që ne do të vazhdojmë me atë debat, a për konkluzat në kohë të duhur, në kohë të caktuar, domethënë që mund të kontribuojnë për situatën, do të jenë të shprehura. Кажани се остануци некакви на телата на партията? Nuk mor për kompetencë tema ka, s'ka, se nuk është kompetencë ime për të thirrë organit partijake, ka kryetar, ka sekretar. Дали сте повикан на некој состанок за кој што знае? Për momenti, derisa jam në studio këtu, nuk ka ftesë, domethënë nuk ka thirrje, atë mundësi e ka kryetari gjithësisht organet që në çdo moment pa marrë parasysh kur të vlerësoj se duhet me na thirr. Nuk ka për kufizime kohore se a jemi në ditë, a jemi në mbrëmje, kur ne jemi të gatshëm edhe për atë arsye dhe nuk lëvizim nga vendbanimet tona dhe nuk jemi të larguar nga ajo situatë për të mund të mundsojmë që të jemi në afërsi të asaj që në çdo moment që na kërkojnë organet partijake dhe kryetarit jemi aty. Господин Ахмети синоќа изјави дека опцијата, варијантата, приказната со ВМРО ДПМН е затворена во оваа фаза. Дали за вас е така? Për këtë fase, ku më thënë edhe praktikisht, sepse akti vendimarrjes domethënë nuk rezultoi me vendim se nuk kishte gatishmëri për tu deklaruar një shumicë dhe për këtë fazë domethënë ashtu siç e ka thënë edhe kryetari, domethënë nuk ka thënë se veç se ka dashme ka thënë si pasojë aty debati që është bërë në parti dhe normal që çaj konstatim ashtu nuk kam ndryshe çka e ndryshoi ose çka e plotësoi atë qendrim të liderit, përpos se thash edhe në fillim që çdo qendrim. Зашто ве прашувам? Затоа што теоретски оваа ситуација остава простор повторно ВМРО и ДУИ да направат мнозинство во парламентот. Затоа ве прашувам. Teoretikisht dhe proceduralisht të gjitha opsionet që BDI ka thënë të 5 opsionet janë të mundshme dhe për atë arsye ne vazhdojmë të gjitha opsionet të sqarojmë, të pikësparim mes vetit, të definojmë se çka është çka. Dhe kur ti kemi значи со ВМРО опцијата не е завршена. Kur ti kemi në këtë fazë ka mbaruar, është këtë fazë. Çfarë opsioni më lanë tash në këtë fazë? Në politikë. Ама ако се сите 5 опции, една од 5 опции со ВМРО да одите. Nëse i referoheni politikë bërjes, në politikë ka një thënie që asnjëherë mos thuaj asnjëherë, sepse është politikë. Nuk mund të jetë eksplicite e mbaruar me një cikël ose e përmbyll me një çështje politike. Për atë arsye them, unë për vete kur deklarohem për aspektet politike që nuk mund me thënë se asnjëherë, aspektet procedurale lanë hapësirë për gjithçka. Pse janë procedura të cilat në fund me marrëveshje politike duhet të përmbyllen si procedura. Do të thënë, nuk është çështja e interpretimit momental. Kjo është situata dhe kjo është zgjidhja. Në politikë, më thë ka gjithçka mundësi, për arsye se është politikë. Значи, pak ke konstatiram дека не исклучувате дека е можно и ВМРО и ДУИ да Unë thash që nuk e përjashtojmë. Unë thash, sikur që edhe ka thënë, edhe lideri Imran, që për këtë fazë ajo çështje është rumbullaksu. Зошто не се договоривте со ВМРО ДПМН? Дали навистина само заради СЈО или сепак се договорија Ахмети и Груевски, а тоа на Ахмети не му помина во партијата? Unë nuk do të kisha thënë që nuk i ka kalua Ahmetit në parti. Unë do të kisha thënë që nuk janë rumbullaksu gjitha aspektet e asaj çka është platforma gjithëshqiptare dhe për atë arsye në parti mendojmë që nuk ishin kriju argumentet gjitha, domethënë nuk ishin zbatuar gjitha argumentet për të dhënë mundësi që ne themi se po kjo punë i Вие и Ахмет имат изјави дека не сте се договориле заради СЈО. Mirëdhësh është një prej atyre që s'jemi pse s'ka kaluar, domethënë ajo punë është se nuk ka pas gatishmëri për atë çka është përcaktim edhe partijak joni edhe përcaktim i platformës të nënshkruar nga gjithë subjektet politike shqiptare. А тоа што како предлог платформа за работа на новата влада и договор меѓу ВМРО и ДУИ го добивте на маса пред председателството, за вас лично беше прифатливо? Si edhe njerë. Пропозим програм dhe... Јас ви велам овака, дали предлог платформата, која што била преговарана во една фаза меѓу ВМРО и ДУИ, и сте ја добиле на маса,
на председателството, како членови на председателството да ја видите, како потенцијален договор меѓу ВМРО и ДУИ, за вас лично била прифатлива? Па nëse mu më referoj personalisht, në më thë ka pas çështje të cilët nuk kanë korrespondu me atë çka është edhe platforma që është ofruar, por edhe platforma që është gjithë shqiptare, dhe për atë arsye edhe organi partijak, gjithësisht partia, ka vlerësuar se një prej pikave të panegociueshme në kuptimin të panegociueshme, jo që nuk bisedohet, por është dashurinë garantë se a ka pajtueshmëri, s'ka pajtueshmëri, ka qenë dhe pika mes tjera, do të thonë. Pika e prokurorisë speciale, për dallim për cilës për pika tjera ka pas gatishmëri për të bë përparim në përcaktimin e arritjes së asaj pajtueshmërie të përbashkët, mirë po për atë arsye dhe paraprakisht, domethënë, BDI ka përcaktuar që pikat e panegociueshme për të mund të llogaritet që do ketë pajtueshmëri për program dhe përbërje qeveritare, janë pikat të përcaktuara jo me preferenca me këte apo me ate, po për cilin do qoftë që do të jetë bartës i bisedimeve apo i mandatit për të bëhat bised, të njëjtat rregulla vlejnë për të gjithë dhe për atë arsye them duhet me edhe do të vazhdojmë që ti trajtojmë gjitha këto sende. Что беше решението што го договорила вашата работна група со ВМРО ДПМН околу прашањето за јазикот? Unë për vete nuk them që ka pas grup punë për atë çështje, gjithsesi ajo ka qenë punë e bisedimeve drejt për drejta që i ka bë lideri, dhe për atë arsye unë nuk kam qenë pjesëmarrës, edhe nëse ka pas ashtu grupi që për mund të them të vlerësoj se cilët janë, për atë arsye them që atë që ka deklaruar kryetari ka qenë për ne meritore për ta mbështetur dhe ka qenë argument për të qenë për krah. Го видовте нацрт законот за јазикот договорен? Mbi gjitha, nuk do të ishte korekte të them që se kam pa, por nuk do të ishte korekte që ta komentoj përmbajtjen në këtë fazë. Ајде барем коментирајте, дали беше тоа прифатливо ниво на унапредување на употребата на албанскиот јазик во Македонија за вас? Kur do të shtroni pyetjen kështu, duhet me pas aspekt krahasues për oferta, nëse ka ofertë ndryshe. Ne e dim çka është optimale, gjithsesi çka është ideale për çështjen e gjuhës, dhe më thati nuk kemi dilemë, ajo është përcaktuar në platformë. A për ta komentu pajtueshmërinë dhe mos pajtueshmërinë për atë që e potenconi, me çdo kush duhet të ketë aspekt krahasues për mund të themi se a është niveli as është niveli që duhet të jetë. Se për të përcaktuar niveli duhet me pas aspekt krahasues me çka me e krahasu. Сепак на маса имавте унапредена верзија на употребата на албанскиот јазик во Македонија. Unë tash nuk është korekte me e komentu. Për arsye të pozitave që janë për me la hapësinë që të debatohet për çështje të tjera që duhet debatohen vazhdimësisht. Како се поставивте вие лично на таа дебата внатре во партијата? Председателот инсистира дека нема фракции во ДУИ, но мислам дека дури не е ни многу тешко без да се има инсайт од тоа што е дебата внатре во ДУИ, ако се споредуваат јавните изјави на дел од представниците кои што очигледно навиваа да се оди со ВМРО ДПМН и дел на оние кои што беа отворено против таа опција, во ДУИ имаше жестока дебата. Unë nuk e ndaj këtë mendim që ju e trajtoni kështu, për faktin që keq përdoret një metodologji e vendosur e punës së organeve partijake të Bashkimit Demokratik për Integrim, në kuptimin që në parti ka një demokraci të shtuar në kuptimin e asaj që pa kurfar pasoje çdo një antar i kryesisë dhe organeve tjera partijake mund të lirshëm t'i shpreh mendimet dhe shqetësimet për aspektet se si i sheh personalisht argumentet pro et kontra për diçka, pa mos rrezikuar që dikush në organet partijake apo në parti do të identifikon si pjesë një fraksioni ose fraksioni tjetër. Dhe kjo le përshtypjen që përsëri them në tendencën e keq përdorimit dhe spekulimeve që bëhen mediatike, të keq përdoret fakti që ne lirshëm, zatën edhe unë këtu sot, jam lirshëm duke shpreh qëndrimet e mia personale dhe atë çka është përcaktim partijak, dhe unë nuk vuaj për asaj dhe nuk e kam shqetësimin se dikush mund të identifikon
pro et kontra njërit apo tjetrit, themi kushtimisht frakcion që ashtu i interpretoni lirinë e të folurit. Në këtë kuptim, me rëndësi është që në BDI, do të tregoj edhe për atë, në BDI, me rëndësi është që nuk ka preferencë me njërin apo me tjetrin. Personalisht, para organit partijak, kam dhënë qëndrimet argumentet krahasuese me njërin apo tjetrin blok të bisedimeve që bëhen, cilët duhet të jenë pikat mbi të cilat duhet të bazohet vendimi përfundimtar se duhet apo s'duhet me bë. Dhe unë mendoj që nuk ka nevojë me përcaktu deri në fund me sqaru përcaktimin tim, për faktin që organi partijak, lideri ka mbështetje plot për atë punë, dhe në organet brenda partisë, më thënë, kanë qenë i qartë për zanafillën dhe nevojën. Sa i përket të dy bloqeve, unë e kam thënë edhe në kryesi, po e them edhe tash. Unë për vete kam pas fatin, për dallim për shumëve në parti që nuk e kam pasët mundësi, që edhe në legislativ, edhe në ekzekutiv, të jem pjesëmarrës edhe me njërin blok, edhe me tjetrin blok. Dhe unë nuk mund t'ja preferenca se ky është më i miri ose ky është më i keq. Unë e përcaktu që detyrat e mia t'i kryj konform asaj që janë kompetencat e mia, dhe unë besoj që nuk ka arritën pengon as njëri as tjetri, pa marrë parasysh perceptimeve që janë kriju. E shtash perceptimet janë çështje për cilat ne kemi mbajt llogari dhe mbajmë llogari, pse është bëhe perceptim, cilat janë arsyet dhe duhet me identifiku gjitha aspektet që kanë bë perceptimet të jenë këto ose ato për njërin dhe për tjetrën palë. Për këtë arsye them, unë jam mbështetës i organit partijak dhe jam mbështetës i vendimeve të partisë, dhe për atë punë nuk ka dallim. Preferenca se me këtë apo me atë nuk ka, se nuk kam arsye dhe nuk kam nevojë të kem preferenca. Për kuptimin se ama koga vaka zburuat personalisht them nuk kam arsye për me pas preferenca për këtë ose për atë, për faktin që në aspektin e aplikimit të pushtetit, qoftë ekzekutiv apo legjislativ, edhe me njërin dhe me tjetrin, e ku zbatun mbi rregullat të cilat janë vendos dhe mbi marrëveshjet të cilat janë vendos. Kështu që nuk ka preferencë për punë. Dve работи, кога вака зборувате, мислам дека се интересни да, како се вели, да ве предизвикам во прашање. Едната е, ако велите албанците нема да бидат разочарани од одлуката што ќе донесеме, албанците... Парсарите nuk do të jenë të dëshpëruar. Да, а албанците гласаа онака како што гласаа нови избори. Atë e çmojmë mbi të gjitha që kemi arrit, Shivasko, Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe nëse do qëtash edhe në aspektin personal, Do i pobedi novi izbori? Po. Kako? 10 mandate i kanë krahasim me gjithë subjektet tjera që kanë aplikuar për të kërkuar votat në blokun shqiptar. Но има само 1/3 od glasovite në albancit. Çështje tjetër që është realistisht që ka dalë në pa ajo që e ka paralajmëruar Ali Ahmeti që me kohë edhe që para fushatës dhe para se të shpallen zgjedhjet e 2016. Значи do je relativen pobednik albancite, ne apsoluten. Nuk është absolut. Fitues është fitues për faktin që në relacion me gjithë subjektet politike shqiptare që kanë ngarru ekskluziv në trupin votues shqiptar, në krahasim me gjithë ato është fitues. Ако се споредите со претходните избори од 153.000 гласа, сега на помалку од 90.000, од 20 пратеника, сега на 10 пратеника. Дали сте победници? Në ato 153.000 vota dhe përfshi edhe votat që ka pas të themi PDSH, kur t'i bëni në një vend, dhe kur të shqipni se sa vota kanë shkuar në subjekte tjera, në aspekt politik ne jemi fitues, sepse fitimtari në politik është ai që ka numrin e mandateve dhe jo numrin e votave, dhe në krahasim me çdo njërin prej subjekteve që kanë qenë pjesëmarrës aty, jemi fitues. Може да завршам мојата теза. Значи реков, мислам дека два аспекта особено ги нагласуваат, а тоа е албанците нема да ги разочараме, а тие гласа, велам како што гласа и малку го дебатиравме тоа. И второ, постојано велите дека ви е многу важно што зборува меѓународната заедница, а убаво слушаме што зборува. Тогаш што ве спречува да ја донесете политичката одлука за тоа што ќе правите во овој политички момент? Та сqaroj pse e çmojmë spak unë për vete pse e çmoj dhe BDI e çmon faktin që shqiptarët kanë pas mundësi të votojnë, ashtu si e kanë ndjejt
nevojën e tyre, sepse ne kemi qenë pjesëmarrës në disa procese zgjedhore, ku është dasht vullnetin e shqiptarëve në Maqedoni për të shpreh lirshëm mendimin e tyre në aktin e votimit, në kutinë e votimit, është dasht edhe me forcë të arrujmë. është dasht edhe me forcë të sigurojmë. Дали ве потроши партнерството со ВМРО-ДПМН? Unë nuk them që na ka harxhu partneriteti. Unë nuk them që na ka harxhu, unë them perceptimet që janë bërë për çështje të caktuara, kanë bërë perceptim që gjithnjë, edhe është praktik, asnjëherë nuk folet për punët e mira, edhe të shtëpia për fëmijët kur flasësh për atë punë që i kanë bërë gabim gjatë ditës, ose që nuk i kanë bërë mirë. Edhe që kur të kenë bërë 10 punë të mira, një punë e kanë bërë gabim gjatë ditës dhe e qortosh fëmijën për atë punë që e ka bërë gabim. Por nuk du ta minimizoj dhe me thënë çështjen në kuptimin e asaj çka është perceptimi. Ne e kemi respektuar perceptimin e qytetarit. Ne si pjesë qeverie me gjitha aspektet kemi siguruar që qytetari të jetë i lirë. Ne nuk e përçmojmë dhe nuk e përbuzim edhe faktin që një pjesë e trupit votues tonit ka votuar në një subjekt që me prefiks ose me pretendim parimori është drejtuar elektoratit maqedonës, sepse ideja ka qenë që ne të vim në një fazë ku votuesi do të mund të jetë i lirë për atë çka e mendon. Dhe ne këtë punë brenda nesh e çmojmë dhe e vlerësojmë si e arritur e punës tonë. Господин Джафери, може ли да зборуваме за унапредување на колективните права на албанците без да имаме основата на основните човекови права загарантирана? Може ли, знаете, да зборуваме за унапредување на правото на употреба на албанскиот јазик, кој што е службен јазик во оваа земја, без при тоа да функционираат елементарната слобода, владењето на правото, да имаме елементарно функционални демократски институции? Некако дуи се губи во тој простор. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk humbet në atë hapësirë, Vasko. Unë e kuptoj pretendimin. Знаете, господин Джафери, јас и вие сме прво луѓе. Потоа вие сте албанец, јас сум македонец. На тоа пледирам. Kjo çështje në atë që në atë relacion mendoni, është edhe një argument plus. Pse unë me vete kam edhe kushtetutën. Kretë kjo do të ishte në rregull si thuhe dhe si konstaton ty, Vasko, dhe si e propagojnë edhe subjektet politike të blokut Maqedonës në Republikën e Maqedonisë, se përparësi duhet të jepet çështjeve individuale, të drejtat dhe liritë e njeriut në kuptimin e asaj që është Konventa Evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut ose minoriteteve. Ja не сум против колективните права на албанците, апсолутно тоа не сакам во старт, сакам да го разчистиме. Nuk thash që je kundër dhe nuk e përjetoj ashtu se je kundër, por për publikun që na ndëgjon, këtu është aspekti që kur ti drejtoheni masës me aspektet se ai duhet të jetë individualisht i barabartë që mund të fole, nuk e di kudo, Shqip, ai duhet të jetë i barabartë se duhet paguhet taksat, ai duhet të jetë i barabartë në liri dhe të drejtat e individit konform konventave. Perceptimi është tjetër, Vasko, këtu në aspekt politik. Dhe këtu është qasja politike asaj që dallon të drejtat kolektive këtë drejtat individuale. Shqiptarët në Maqedoni nuk kanë problem me drejtat individuale, në kuptimin... Nima problem, gospodine Gjaferi. Në kuptimin individual. Në kuptimin individual, në perceptim të zbatimit, nëse i referoheni konventës, shqiptarët kanë problem me mos zbatimin e asaj drejte. Nëse i referoj konventës, ama unë nuk i referojmë konventës për qëllime politike, sepse shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, pa dasht që mos keq kuptohem se du dikend të diskriminoj ose të ofendoj, nuk e kanë statusin
e njëjtë me turqët, me sërbë në Maqedoni. Dhe nuk mund shqiptarët kolektivisht në Maqedoni të trajtonin me atë status. Përsëri them, e theksoj, pa dash që të keq kuptohen që dikush të më interpreton se bëjt diskriminim zaten mbi kërkesat tona kolektive gjatë përpilimit marrëveshjes së Ohrit 2001. Ne, përfaqësuesit e shqiptarëve, shqiptarët, kanë qenë ata që kanë pranuar definimet në formën e tillë që janë bërë në marrëveshjet e Ohrit për t'i implikuar në përfitimet e të drejtave edhe të këtyre që i përmenda, bile edhe në preambull të kushtetutës. Defekti këtu është te çështja e asaj që dikush merr të interpreton kushtetutën e jetë ta zbaton. Kushtetuta Republikën e Maqedonisë e përcakton ashtu si përcakton si pronë e maqedonasve, shqiptarëve dhe atyre që i përcakton 5 komunitete. Ajde vik na drug pat na ova tema da razgovaramo, suštvena je politikisht, kërkesat kolektive prej kërkesave individuale dhe prej premtimeve individuale dallojnë. Dhe kjo çështje është për të cilën unë besoj që shqiptarët e kuptojnë shumë drejt. Mu për atë arsye, shqiptarët kanë pretenduar dhe kanë insistuar dhe për herë të parë që duhet theksohet, sot e tutje, subjektet politike në emër të shqiptarëve, që kanë marrë obligim edhe në vazhdimsi për ciklet e më të tjeshme, t'i kenë për të përcaktuar në platformën e përbashkët, ata piksinime kolektive të shqiptarëve në Maqedoni, pa i cenu, pa i rreziku interesin asaj çka është shumica ose çka është bloku Maqedonas në Republikën e Maqedonisë, sepse platforma në thelb nuk parashef cungimin dhe rrezikimin e asaj çka është interesi maqedonasve në Maqedoni. Platforma i ve vijat dhe drejtimet në të cilën do duhet lëvizin subjektet politike shqiptare, sot e tuqe që do të marrin pjesë në jetën politike këtu në emër shqiptarëve. Dhe kjo çështje nuk afirmohet, nuk prezantohet në mënyrën afirmative, por gjithnjë po gjendet në gjitha ato debate që bëhen me analistë të caktuar dhe në çarqe të caktuara, vetëm në konotacionin negativ për të mund të bën fushë të caktuar të mbajtshme për të kundërshtuar platformën. Дали за вас е прифатлива опцията за нови бързи избори? Po çka do të prodhojnë? Ne thash një prej 5 opcioneve, ka mbetë edhe ajo si debat të bëhet. Po çka do të prodhojnë është çështje për cilën duhet debatu. Ne kemi në debat edhe atë opcion. Për skaj opcionit të jemi opozit, për skaj opcionit jemi një qeveri politike të zgjeruar. Më thënë janë gjithë ato opcione që i ka referu kryetari i partisë. За вас, що мислите вие? Дали избори се опция за земјата? Për moment nuk sjellin kur gjë. Значи мислите дека треба да се направат сите напори да се направи влада? Po mbi gjitha unë mendoj që opcioni i fundit, jo rastisht edhe është opcioni i fundit që zgjedhjes. Në fund, është një prej opcioneve që i trajton Bashkimi Demokratik për Integrim, jo në kontekstin se për ne si subjekt është kështu, për konceptin, për aspektin e asaj çka është interesi qytetarëve dhe çka është nevoja për stabilizim të shtetit, për të mund institucionet të veprojnë Како ја разбирате синокешната изјава на Ахмети дека за излез од кризата ни треба поширока дебата пред се меѓу ВМРО и СДСМ? Дали е тоа некаква најава дека можеби Ахмети сега ќе почне да ги тера процесите кон некаква широка влада? Po përderisa është opcion për qeveri politike të zgjeruar, nuk mendoj që është gabim pretendimi dhe deklarimi i kryetarit Ahmeti se përpos bisedimeve të ngushta politike partijake që bëhen, ndoshta është një moment ku për disa çështje të platformës që kanë bënë me integrimet, Зошто Ахмети не покажуваше ваква политичка сензитивност, например, пред 2-3 години, па да вели дека е навистина од суштествено значење ВМРО и СДСМ да отворат канали на комуникација, туку сега му текна? Шеф, nuk është korrekte ju me konstatuar tash
pse nuk e ka bërë para 2 vjetësh, 4 vjetësh Ali Ahmeti. Ali Ahmeti këtë nismë dhe këtë iniciativë e ka bërë shumë më herët, përfshirë në mënyrë publike pas zgjedhjeve të 2014-s. Mirë po, përfshirë dhe këtë shtëpi informative, u kyçën gjithë mediumet në anatemimin e përcaktimit të Ali Ahmetit që duhet një debat më i zgjeruar për të dakordu për çështjet rrënjësore që kanë të bëjnë në interes të shtetit. Ali Ahmeti atë 2014 e shprehi edhe shprehimisht kur tha se çështjet e nevojave etnike për cilët ka marrë 153.000 vota në krahasim për këtë nevojë debatit më zgjeruar për të zgjedhur disa çështje që na bëhen pengesë në rrugën e integrimeve, mediumet dhe qarqet caktuar në Maqedoninë vend që atë përcaktim të Ali Ahmetit në aspektin pozitiv ta proklamojnë dhe ta propagojnë si qëndrim burështetësit si Ali Ahmeti për implikimet dhe për të vënë interesin e qytetarëve dhe shtetit mbi atë çka ishte partijake. Dhe mos mendoni se Ali Ahmeti ka qenë naif dhe nuk ka... Zašto сега пак проблемот е на некое друго место, а нека е ВМРО и ДУИ? Në kontekst të asaj që thuni pse Ali Ahmeti ose BDI më herët nuk e ka bërë këtë qasje për një debat më zgjeruar për çështjet që kanë të bëjnë me... Ама ДУИ рече ги заборавamo вие теми што ги пропагира во кампањата, одам на интеграциите да се фокусирам. И кој е резултатот од тоа? Konteksti është ky. Rezultati ishte që ai që pretendon se tash të morë mandatin si i Radhës, nuk i pranoi zgjedhjet dhe doli shkoi për parlamentin dhe 2 vjet u bë krizë politike për mos me hyjë aty në temave. И според вас немаше по-тоа аргументи дека тие избори навистина биле манипулирани? Shifëm Vasko, unë nuk marr për të drejtë konstatoj ka qenë manipuluar, s'ka qenë manipuluar. Për faktin SJO vodi ogroman predmet Titanic. Për faktin, të lutem, për faktin, edhe personalisht edhe si parti, thash edhe paraprakisht, ne kemi qenë të koncentruar që qytetarit tonë shqiptar, të mund të del në vend votim, të shprehë vullnetin e vet ashtu si e ndjen për ta shprehë. Dhe ne për atë punë jemi krenar që e kemi bërë dhe që duhet të propagohet se votimi i 2016 është rezultati aty pretendimit tonë. Ne nuk kemi pas mandat dhe nuk kemi pas nevojë në kuptimin e ngushtë politik, që është se do lihet absin të keq kuptohen, që ne të merremi me atë status të votuesit maqedonas, i cili është përcaktuar paraprakisht për të votuar për 2 bloqe maqedonase. Shifëm Vasko, ne që merremi me politikë, po edhe ju që merremi me gazetari, e keni shumë të qartë se dalshmëria e trupit votues në njësinë zgjedhore numër 3 deri në ora 17 është konform dalshmërisë në gjithë territorin, relativisht për mesatare, korespondon me mesataren e dalshmërisë, dhe prej orës 17 deri në ora 19, kur mbyllen kutitë e votimit, dalshmëria atje është 75%, dalshmëria në 5, në 6, në 1, dish, qenë ka 56%. Pat edhe fëmiu i vogël në gjep e di sepse bloqet politike maqedonase kanë bërë marrëveshje mes veti që për mos me fitu mandat Bujar Osmani në Tresh. Ke parasysh? Çfarë thash në Tresh? За предходните изборни. Pa para të them. E stash me impliku se ne imi bashkë pjesëmarrës në një veprim të tillë, edhe trumpetojmë se dashmëria atje është 75%, dashmëria në Gjashit ka 56%. Sa ishte dashmëria maksimale sot në këto zgjedhje 2016? Që është dashmëri maksimale në gjitha proceset votuese. Вие треба да проверите каде се албанците. Дали се овде, дали се надвор, дали овие што се овде се толку деморализирани и толку разочарани партиите на албанците. Në kontekst të kësaj që ne duhet vërtetojmë ku janë shqiptarët,
ne e dim ku janë shqiptarët, edhe ne nuk pretendojmë se këtu përfaqësojmë dikën që është mjegull ose është Mars. Ne e dim ku janë njerëzit. Po ku ishtë Maqedona si sot që nuk ishte ajo dashmëri krahasim me dashmërinë e përgjithshme në 3 dhe 4. Pse si ishte ajo dashmëri e njëjta me 2014-ën? Prandaj, kur ti trajtoni këto çështje, duhet me i trajtuar në mënyrë inkluzive të gjithë spektrit të votues, jo vetëm çka ndodhi me shqiptarët në Gjashtë dhe çka ndodhi me shqiptarët në Çajër dhe Godagje. Jo vëmërove, nuk them unë vëmërove. Ama pse e kthejnë vëmërove dhe BDI nuk kanë bashkërëndit procesin zgjedhor në njësinë zgjedhore 3 dhe 4, për faktin që në 3 dhe 4 ne nuk kemi pas as edhe antar të vendvotimeve për vëzhgues. To je jedan važan segment, ja se suglasim što treba da se analizira, no imaše mnogo drugih pokrupnih prašanja koje što proizleglo od prislušovanite razgovore. Në trupin votues Maqedonas, kjo çështje duhet të hapet në këtë formë sikur që mashtron mu problemin dhe të debatohet. Që ata njerëz atje që kanë dalë me dashmëri 75%, nga ana tjetër, gjithë mediumet trumbetojnë se u shpras lindja e Maqedonisë, u shprasën njerëzit shkuan Amerikë, Australi, Itali, Zvicër. Po kush ishin ata njerëz që votuan me 75% nëse është... Dobro, ama trojka dava 20 pratednika, ne dava 40, isto kako Šeska što dava 20. Mislim, da ne mislat luge to Jo, nuk mendoj njerëzit e di, njerëzit se ka 6 njëzit zgjedhore që hapin ka 20 deputet. Mirë, po dalshmëria në krahasim që bëhet më së me mediume se vlera e kësaj këtij mandati më e madhe se vlera e mandatit në 6 ose në 5, pse? Se kanë dalë 77% e votuesve, a këtu kanë dalë 56% e votuesve. Не, господин Джефер, ja za drugo izborom. Вие знаете сега защо води истрага во рамките на Титаник. За тие велат целосна криминализација на изборниот процес во изминатите изборни циклуси. Така што вие се зборувате за еден сегмент, јас не велам дека тој не е важен да се анализира ако е така како што вие зборувате. Но не може сега да замижувате пред другите околу личните карти, околу избирачкиот список, околу притисокот врз администрацијата. Unë të thash në fillim që është dasht. Unë personalisht, kur folej për vetën, dhe BDI si përgjithësi, përfshi gjithë ato individet në BDI, që me forcë e kanë rujt vullnetin e qytetarit në Republikën e Maqedonisë, me theks të veçantë qytetarit shqiptar. Për punën e letërmjoftimeve që flet. A e di Vasko ti që ne edhe fizikisht jemi marrë në punë mbrëmshme Kërçov për të parandalu dhënien e letërmjoftimeve për zgjedhjet lokale? Kur kishin aq divergjenca për përcaktimet partitë e bllokut Maqedonas, pse ku e gjetën argumentin për të bërë bashkë vetëm pse komunën duhet të më marrë shqiptar? I kajbefte da ge otvorite ove prašanje pred VMRO-DPMN? Ku nuk jam qelë? Ku thuhet se si kemi qelë në këtë punë? Kemi qelë? Pse ne do mbajmë llogarinë? Po pse ne duhet mbajmë llogarinë? Što je rezultatet od toga, gospodin Xhefer? Ne duhet mbajmë llogarinë për përgjithësisë të njerëzve në VMRO dhe LSDM. Ne mbajmë llogarinë për përgjithësisë njerëzve brenda subjektit ton dhe kush që ka përgjegjësia të ka thënë lideri nëse ka përgjegjësi. Defektet janë në atë që institucionet kanë marrë përsipër disa çështje të trajtojnë edhe politikisht. Prokuroria speciale publike, edhe si koordinator që kam qenë, edhe si deputet që kam votu, edhe si parti që kam marrë pjesë liderin në bisedime për themelimin, janë dhe kompetenca gjithësore për të mund të mirret me çështje që është marrë dhe që duhet mirret me ligjin. Dhe atë punë, jo që tash mbas zgjedhjeve, prej momentit kur është themelu Prokuroria Speciale, në çdo debat që është bë, edhe këtu, edhe në shtëpia tjera mediumisht, qëndrimi im, edhe personal, por edhe në emër të BDI-s, ka qenë që ato kanë mbështetjen që t'i bëjnë punët. Por unë dhe BDI nuk mundet shkon në gjyqin penal
në Shkup edhe të imponon çka do bëhet, se nuk është kompetencë. Но имате инструменти политички да правите притисок за реформи, бидејќи вие знаете како е опишана државата во извештајот на Европската комисија, така? Киднапирана држава е Македонија, така? Киднапирани институции има. Pse duhet të jetë përgjegjësi më e madhe e shqiptarëve? Тоа е квалификацијата. Shifën Vasko, pse duhet të jetë përgjegjësi më e madhe e shqiptarëve kidnapimi i shtetit se sa interes? Зошто па да бегате од одговорност? Kush hikën prej përgjegjësie? S'kemi hikë prej përgjegjësie, por nuk kemi ne kompetencë që të shkojmë dhe të marrim Имате политички инструменти да правите притисок за реформи, за реформи. Vasko, instrumenti politik, nëse flasim politikisht, ne mund të debatojmë për aspekte që ndodhin në praktik. Politikisht është marrëveshje politike që themelohet. За вас кривичниот суд е нормален суд во нормална демократска земја, тоа што го гледате како пракса од Për mu судот? I ka kompetencat dhe të zbatoj këte. Unë nuk shkoj që zbatoj këte. As gjyqit penal, as prokurorisë speciale, as njënit institucion. Po, ai që e keq përdor këte dhe ta potencoj që ajo është e keq përdor, sikur që e potencoj se edhe ai që thirret kryetar shteti e keq përdor. Или зошто сте тогаш сензитивни на монструм на Кумановскиот случај, а сега одговарате вака на прашање за кривичниот суд? Rastet që I përmendni tash, ne nuk jemi të ndjeshëm, ne jemi të ndjeshëm kundrejt keqpërdorimit të atyre rasteve për qëllime politike. Добро. Зошто, например, не ви е подеднакво скандалозно кога... Скандалозно është gjithçka që është në kundërshtim me normat ligjore. Në çfarë mënyre do? Кога на дежурната судика и се грабаат од раце предметите и се даваат на друг судија. Çfarë doni sensibilitet të kallzoj unë, mos doni unë shkoj të mbroj atë atje. S'kam kompetencë. Mos doni BDI të shkon të mbron atje. S'ka kompetencë. Pse ajo gjykatëse që I merr принципиелно е, и за Монструм, и за Куманово, но и генерално за сите други проблеми во судството да се интересираат. Принципиеле ka qenë që ne kemi ndajt shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar me gjendjen në Maqedoni. Dhe çdo mend që ne kemi qenë në kontinuitet në komunikim me ata, dhe çdo mend që vazhdojmë të jemi në kontinuitet në vazhdim me ata, në kuptimin Unioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse tendencat e qarqeve propagandistike kanë filluar me Sputnikat dhe pas Sputnikat, që И Ахметија сега на возот качен во Москва подготвен. Тоа го видовте вчера. Ама kjo është spekulim. Dhe kjo është ajo. Не, Руско МНР има съобщение, поддръжка за Груевски и Ахмети. Po kush e ndalon tash Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kinës thotë që ka mbështetje Ahmeti dhe Zaev. Pa është ai komunitet ndërkombëtar ku ne pretendojmë? S'është. Përfshi bashkëpunimin që kemi me konkretisht tash që përmenda me Kinën, por nuk është përcaktim global I Maqedonisë spaku në aktet të cilët parlamenti I ka miratu në rezolutat, sepse rezolutat e parlamentit Maqedonisë, jo me ardhin e VMRO-s dhe BDI-s sot, po që në themelim dhe që në vetësim, në pavarësim të shteti prej ish Jugosllavisë, rezoluta e parë që ka pru parlamenti është përcaktimi I parlamentit dhe qytetarëve dhe shtetësve të Maqedonisë për integrime euroatlantike spari NATO dhe Union Evropian në veçantë. Јас немам спор со тоа, има спор партнерот ваш долгогодишен во владата. Dhe në këtë kontekst, në aspekt kolektiv, shqiptarët Maqedoni janë duke e përcjell përcaktimin dhe amanetin e ririndasve, që për shqiptarët dielli lindën në Perëndim, kjo është metaforë, se fizikisht dhe në aspekt të asaj që ka është bota nuk është praktik që diellit lind në Perëndim, po lindën në lindje. А за Ахмети каде излегува сонцето? Por për shqiptarët, Да, разбирам, но за Ахмети каде? Përfshi edhe Ahmeti, se Ahmeti nuk është tunguzianët, është shqiptarë, është edhe përfaqëson vullnetin e shqiptarëve, dielli lind në Perëndim. Që nga koha e Skënderbeut, deri më sot, përcaktimet globale
të funksionimit sistemit, shqiptarët janë të përcaktuar për perëndim dhe për demokraci perëndimore. Ќе биде добро конечно и на дело да се покаже тоа. Në kontekstin Maqedoni, mund të minimizohet e punë në këtë formë që prezentohet. Në kontekstin Maqedoni, ai vullnet nuk varet vetëm se nga shqiptarët. Atë vullnet duhet të ndajnë kolektivisht maqedonasit, pa marrë parasysh përcaktimet e klikave politike që përfaqësojnë Maqedonë këtu. Гледам дека времето многу сме го пробили. Ај само уште едно-две прашања за крај. Në këtë kontekst ta mbylli, u përket qytetarëve Maqedonës të përcaktojnë veten ku duan. Por duhet llogarisin që nëse kanë përcaktim ndryshe prej rezolutës që e kanë pranuar në parlament, atëherë duhet të dinë që kanë divergjencë shumë të madhe me vullnetin e shqiptarëve në aspekt kolektiv. Каде го гледате излезот од оваа ситуација сега? Велите, не гледате брзи избори, што би направиле? Широка влада, не го чув до крај вашиот став, што мислите за тоа? До оваа фаза велите сценарието со ВМРО е затворено? Nuk kemi ardhur te faza për të trajtuar argumentet për variantin e qeverisë politike zgjerume, për faktin që është si opcion i përgjithshëm brenda debatit në parti. Në radhë si mas gjasave është debati për mundësin që është kërkuar që dikush që të bëhe nëse bën shumicë të prezentue kërkesat ose ofertën çka ka, se duhet bëhe ofertë për atë çka është i gatshëm të pranon dhe të realizon prej platformës, duke i analizuar edhe gjitha aspektet e asaj që është varianti, se nuk kemi ndalë këki variant për të debatu, varianti për qeverit politike zgjerume, varianti për opozit, edhe në fund mbetet edhe varianti për zgjedhje, por ajo është që vit me radhë, sipas radhës për të debatuar. Ne nuk duam të shkojmë në hapin e fundit ose fjalën e fundit me e thënë fillim. Çdo të punë është çështje për të mund të lejohet në relacion të barabartë, dhe më thënë mbi bazë të barabartë mund të bëhen bisedimit edhe me pjesën tjetër që duhet bëhen, të shteren, për nëse shterë dhe nëse ka pajtueshmëri të mundet të deklarohet që ka marrëveshje, nëse argumentet nuk janë të mjaftueshme për të thënë që ka marrëveshje, atëherë duhet me shku në hapin tjetër qeveria, sipas radhitjes është qeveria politike e zgjerume, e radhës është, edhe nëse aqe nuk arrihet, e radhës është që të mbetim i opozit, dhe në fund varianti që të shohim çka dhe çka do të bëjmë dhe si do të sillemi nëse vin varianti fundit. Nuk mund të them sot çka do të jetë vendimi ose rezultati i këtij debati që është hapur në parti. Добре, благодарам много што вечерва бевте дел 360 степени. Фалендерит на јуе. Сречко Поповски и саботажата се наред да ги видиме. Кога една информација ќе биде пренесена како последна, што значи до тој момент најважна, само со цел да ги одржи во живот надежите и да предизвика подкревање на тонусот кај тие што ја очекуваат. Тогаш е разбирливо таа да стане предмет на автоанализа за тоа до каде е отидена работата. Уредничката носител објавува повеќе извори, што се случува во преговорите ДУИ во МРДПМН. Последната вест од политиката, која што верувам дека ви интересира сите вас, ја пренесуваат албанските портали. Веста прво не е точна. А тоа е дека проширеното председателство на ДУИ донело одлука да влезе во коалиција со ВМРО-ДПМН. Не е тоа вест носител, тоа е цитат од некој друг. Тоа е опасноста на интернет, лажењето. Откако лидерот Никола Груевски претходно ја прифатил платформата на ДУИ. Опасно е на интернет да верувате на информација, на телевизија не е. Овој сладок обид да се испере тоа што и баш некако не фаќа детергент и ја губи смислата кога на секое копче од далечинското. Една по друга се наредени телевизиите кои не би го имале оној свој препознатлив шарм, доколку извор на информациите не им се тие на кои воопшто не треба да им се верува. Интернетот не е проверена, лажна информација најчесто. Порталот Курир објави ексклузивно видео со кое се тврди дека лидерот на СДСМ доцна синоќа се сретнал со специјалната обвинителка во незиниот дом во Скопје. Она што е разлика од телевизијата, што интернет не може да пружи тој авторитет, гаранција за информацијата и коментар.
Интернет порталот Netpress открива дека финансиските извештаи на СДСМ за изборната кампања не соодветствуваат со реалните. Според порталот, СДСМ потрошила 4 пати повеќе од колку што пријавила. И не е тоа вест на сител, тоа е цитат од некој друг. Тоа е опасноста на интернет, лажењето. Во тој микс на контролирани лаги и полувистини, еден од пиковите на лицемерието е тоа што на обвинителна клупа за наводно предавство на татковината и работа спротивно на државните интереси се наоѓаат и оние кои што по природата на нештата и самите му имаат продадено душата на ѓаволот. Добре дојдовте на press24.mk. Тука парите не се штедат. Ние не ги судиме и не ги критикуваме различните гледишта. Не одредуваме кој е објективен, а кој не. Анализите покажуваат дека во операцијата која според голем број аналитичари е директно насочена против интересите на Македонија се потрошени стотици милиони долари. Press24 е портал кој што беше основан со поддршка и на Американската амбасада во земјава. Среќа што не се тие единствените што не бранат од непријателите, туку најчесто зад скриено, ама веќе и сосема отворено, врз основа на сопствениот пример, застануваат на страната на демократијата и на правдата, па со јазикот на Груевски се огласуваат комсомолските усти на чуварите на македонштината од Москва. Реагираше и Руското министерство за надворешни работи. Според официјална Москва, политичката криза во земјава се влошува поради мешањето на, како што се наведува, западните земји. А тие западни земји е јасно дека сето тоа што го прават од пуста завист, не сакајќи да признаат својата немоќ кога ќе се соочат со нашето лидерство во сите сфери, особено во здравството, како најеклатантна референтна точка. Пример за некоја од скандинавските земји, баш имавме извештај дека за одреден репорт на кој што нас ни треба 10 минути да го креираме, нив им требаат месец дена за да дојдат до извештајот и анализи. И на крајот, што и како понатаму ќе можете да чуете од ексклузивен наш гости на вечерта, сепак Сител е централна телевизија со највлијателен ТВ дневник и обезбедивме гостин кој е највлијателен во својата струка, а тоа е Уставот. Уставот, за жал, не беше гостин на Сител. И да сакал да дојде. Непристојно е за највисокиот државен акт да се појави извалка. А токму таков излезе од вилата, во која инаку тој треба да биде главниот домаќин. Благодарам што бевте со 360 степени вечерва. Повторно ќе се видиме в понеделник од 22:30. Пријатно.